नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पंजाब विधान सभा का इजलास अणमिथे समय लिए उठाया गया। पंजाब विधान सभा में 11 बिल पास। पंजाब सरकार वालों विशेष बुनियादी ढांचा विकास फीस संबंधी मता विधान सभा में पेश। संसद के दोवें सदनों में किसानों के मुद्दों को लैके भारी शोर शराबे कारण वार-वार विघन पैण तो बाद कार्रवाई सोमवार तक मुलतवी। केंद्र सरकार ने 2021 जनगणना 2 पड़ावां विच करवाउण दा फैसला कीता है। पहला पड़ाव 9 फरवरी तो 28 फरवरी अते दूजा पड़ाव अप्रैल तो सितंबर 2021 तक होवेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अज तो तमिलनाडु के 3 दिना दौरे ते जा रहे हैं। महाशिवरात्रि का पवित्र दिहाड़ा उत्तरी भारत समेत देश भर में अज पूरी शरधा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन मौके शुभकामनावां दित्तियां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी चिदभवानंदा दे भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च करनगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब विधान सभा बीते दिन अणमिथे समय लिए उठा दी गई। विधान सभा विच बिल पास करन मगरों संसदी मामलों बारे मंत्री ब्रह्म महिंद्रा ने एक मता पेश किया, जिस विच विधायक सुखपाल सिंह खैरा ते एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट वालों छापेमारी कारण विधान सभा की कार्रवाई विच शामिल ना हो सकण की निंदा की गई ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ गैर ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ गैर ਸੰਵਿਧਾਨਕ कार्रवाई दस्या गया। इस मते ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ कर दिता गया। इसे दौरान पंजाब विधान सभा ਵਿੱਚ बजट ਤੇ ਹੋਈ चर्चा का जवाब ਦਿੰਦਿਆਂ खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि मैंबरां ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਕਰ ਸਹੀ नहीं है। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ हेरफेर नहीं की गई ਅਤੇ ਇਹ 15वें ਵਿੱਤ कमीशन की रिपोर्ट तो लए गए ने। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार वालों 37,000 करोड़ रुपए का करजा ही लिया जाएगा और वधाई हुई हद का 15 करोड़ नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार सूबा सरकार 14,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्चा लैके आई है। उन्होंने कहा कि समाजिक खेत्र में घट राशि रखने की गल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के मुकाबले इस विच 3 गुणा तो वध वाधा होया है और इसलिए 19,641 करोड़ रुपए रखे गए हैं। विधायक अमन अरोड़ा वालों चुके प्रतिबद्ध खर्चे के 84% होने के सवाल का जवाब दिंदियां उन्होंने कहा कि जदों सरकार बनी सी उदों ये 91% सी ते हुण 62% रह गया है। विधायक परमिंदर सिंह ढीडसा वालों चुके सवालों का जवाब दिंदियां उन्होंने कहा कि बजट में कोई कमी नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल के विधायकों वालों पाए जा रहे रौले रप्पे विचाले ਵੱਖ-ਵੱਖ विधायकों वालों उठाईयां गईयां मंगां नूं बजट में शामिल करने का ऐलान भी किया। इस तो पहला बजट चर्चा में हिस्सा लैंदियां विरोधी धिर के आगू हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार बेअदबी मामले में इंसाफ दिवाउण विच असफल रही है। पंजाब विधान सभा में बीते दिन 11 बिल पास किए गए, जिन्हां विच सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनीवर्सिटी बिल 2021, शहीद भगत सिंह स्टेट यूनीवर्सिटी बिल 2021 तो इलावा जिहड़े बिल पास किए गए उन्हां विच पंजाब स्कूल एजुकेशन सोध बिल, पंजाब अपार्टमेंट अते प्रॉपर्टी रैगूलेशन सोध बिल 2021 शामिल है। पंजाब सरकार वालों विशेष बुनियादी ढांचा विकास फीस लाउण की तैयारी की जा रही है। बीते दिन सदन में इस संबंधी पंजाब बुनियादी ढांचा विकास ते विनियम सोध बिल 2021 पास किया गया। यह बिल खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह ने पेश किया। बिल च कहा गया है कि विशेष बुनियादी ढांचा फीस सूबे में बुनियादी ढांचे के विकास की गति को तेज़ करन अते इसलिए वाधू मालिया मुहैया कराउण विच सहाई होवेगी। संसद के दोहां सदनों में खेती कानूनों और किसानों के मुद्दों को लैके विरोधी पार्टियों वालों रौला रप्पा पाया गया, जिस कारण उपरले और हेठले सदन दीयां कार्रवाइयां विच वार-वार विघन पिया। लोक सभा में रौले रप्पे कारण सदन की कार्रवाई पहला 11 बजे तक, फिर 12:30 और फिर 2:30 बजे तक मुलतवी करनी पई। 2:30 बजे सदन के मुड़ जुड़न ते शोर शराबा उस तरह जारी रहने ते सदन की कार्रवाई सोमवार तक मुलतवी कर दी गई। उधर राज सभा में भी विरोधी पार्टियां ने खेती कानूनों को लैके रौला रप्पा पाया, जिस करके सदन की कार्रवाई को वार-वार मुलतवी करना पिया और अंत में सभापति वालों सदन की कार्रवाई सोमवार तक लिए उठा दी गई।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਕਟ 1948 ਤਹਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ NPR ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ NPR ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਕਾਰੀ ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 41ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਿਦ ਭਵਨੰਦਾ ਦੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਕਿੰਡਲ ਸੰਸਕਰਣ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਿਦ ਭਵਨੰਦਾ ਦੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਸਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਵਿੱਤੀ ਐਕਟ 2007 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰੋਗਯ ਕੇਂਦਰ, ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਸਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਸਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 55 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 32 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ 27 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 88 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 40, ਜੇਪੀਪੀ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 7 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 11 ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। महाशिवरात्रि का पवित्र दिहाड़ा उत्तरी भारत समेत देश भर में अज पूरी शरधा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन मौके शुभकामनावां दित्तियां ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी सिद्ध भवनंदा के भगवत गीता का किंडल संस्करण अज लॉन्च करेंगे। इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।